अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। प्रोग्राम है मेरी किताब दुनिया ते प्रोग्राम जिस वक्त मेरी किताब दुनिया होंदा है ते किताब दोस्ती दे वाले नाल असीं तुहाडे नाल गल्लां करनियां होंदियां ने। किताब दोस्त लोकां नूं लब्भी दा वे, फिर उन्हां नाल असीं गल्लां करने और गल्लां करदे होए असीं जानने कि किताब दोस्ती नूं परवान चढ़ाउण वास्ते की करना चाहिए। अज मेरे मेहमान जिहड़े मेरे सामने बैठे ने वो ऐसी शख्सियत ने जिन्हां ने कि किताब दोस्ती नूं ते बड़ा परवान चढ़ाया, बल्कि अपनियां जिहड़ियां किताबां उन्हां ने लिखियां ने उहदे विच किताब दोस्ती नूं परवान चढ़ाउण दे ते असूल दसदे ही ने, लेकिन इहदे नाल नाल कामयाबी दे असूल भी दसदे ने। और जिस वक्त कामयाबी हर किसी नूं चाहीदी हुंदी है तो बहुत ज़्यादा ख्वाहिशमंद जिहड़ा कामयाबी दा हुंदा है या कामयाबियां नूं मजीद निखारना चाहता है या अगलियां होर सीढ़ियां चढ़ना चाहता है कामयाबी दियां, फिर उन्हां दियां किताबां जरूर हत्थ च फड़दा तो वो किताब विच की लिखते हैं, किस तरह लिखते हैं, लोगों को किस तरह उन्होंने किताबां अट्रैक्ट करदियां ने और वो ये सारे गुर कित्थों लैंदे ने, किहड़ियां किताबां तो लैंदे ने, किहड़ियां शख्सियात तो लैंदे ने, किन्ना सोचां तो लैंदे ने, किन्ना लाइन्स तो लैंदे ने, किन्ना दुआवां दा फल है, ये सब कुछ जानने वास्ते अज असीं अपने प्रोग्राम में उन्होंने दावत दी है। मेरे नाल इत्थे मौजूद ने प्रोफैसर काशिफ फराज अहमद साहब जिहड़े कि डिप्टी सैकटरी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो सर? जी बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा जी, कामयाबी दे गुर दस दिओ तुसीं लोकां नूं। ये आसान काम नहीं, ये इंज लगता है जिवें कोई उंगली फड़ के ते राह पाना, ये राह पाना तो इंज लगता है जिवें नबियां दा शेवा है, एक आफाकी एक मिलती है तुहानूं हिस्स जिहड़ी कि तुसीं अगे लोकां नूं डिलीवर करदे हो। एग्री करोगे क्या? बिल्कुल गल ठीक है तुहाडी। कामयाबी बाहरों नहीं आती, कामयाबी तुहाडे अंदरों आती है। ठीक है। बाहर वाले ने सिर्फ तुहाडे अंदर उंगली फड़ के तुहानूं दसना हुंदा है कि यह शाहराह है, यह सड़क है जिहदे उत्ते चलण नाल तैनूं कामयाबी मिल जाएगी। ठीक है। तमाम नबी इस काम दे लिए आए, नबियां ने किसी दे अंदर वड़ के किसी नूं तब्दील नहीं किया, सिर्फ उन्होंने एक राह दसी, सिर्फ उन्होंने एक तरीका दसिया, सिर्फ कुराए पे लोकां नूं राह पा दिता। ते कामयाबी हासिल करन दा वाहद हल यही है कि तुसीं भी राह छड़ के राह ते पै जाओ। असीं यही कोशिश करदे हां अपनी किताबां तो कि लोगों नूं सिर्फ रस्ता दस दईए, अगे लोगों ने खुद उस ते चलना है ते कामयाबी हासिल कर लेनी है। अच्छा, लोग एग्री हुंदे ने क्या कि असीं तुहाडे दसे रस्ते ते असीं चलीए? लोग ये नहीं कहंदे लै सानूं तुहाडे नाल बहुता पता है। बिल्कुल गल ठीक है। अजकल दे हालात विच इंटरनेट दा जमाना है, वैब दा जमाना है, यकीनन उन्हां नूं ज्यादा पता है। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲਓ ਵਿੱਚੋਂ, ਠੀਕ, ਉਸ ਪਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਵੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਪਤਾ ਹੋਣ ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਜਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਨਾ ਕਰ ਸਕੋ। ਅੱਛਾ, ਲੋਕ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਲਈਏ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਗੱਲ ਦਿਲ ਦੀ ਕਰਤੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਟੂਲ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਅਕਲਮੰਦ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ, ਤੇ ਜੇ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੁਣਾ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖ ਦੇਈਆਂ ਨੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਸ਼ਾਹਦਾਤ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਬੇਸ਼ਤਰ ਵਾਕਿਆਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਧੋਬੀ ਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਈ ਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਦੱਸੇ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਟੀਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਕੱਲੀ ਬੁੱਢੀ ਸੀ ਮਸਲਾ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਹੁਣ ਟੀਵੀ ਵੀ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਲਿਖਤਾ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖਤਾ। ਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਵਾਕਿਆਤ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਹੈ ਰਾਈਟਰ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵਾਕਿਆਤ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੁਨੱਜ਼ਮ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਣੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि एक मामला जड़ा किसी एक शख्स दे उस रस्ते ते पैन नाल सुधर गया होवे, लेकिन किसी दूसरे शख्स दे उस रस्ते ते पैन नाल बिगड़ गया हो। बिल्कुल गल ठीक है। अंग्रेजी च कहंदे ने वंस हनी अदर्स पॉइजन, जिहड़ी शायद एक बंदे लई शहद है दूसरे लई जहर भी हो सकती है। एक कोई ऐसा असूल नहीं है, लेकिन कुछ असूल अफाकी ने। मिसाल के तौर पर वड्डियां दी इज्जत करो। हुण किहड़ा मजहब जिहड़ा कहेगा, किहड़ा बंदा कहेगा नहीं जी मैं नहीं इस गल नूं मनदा। छोटियां नाल प्यार करो, मजदूरां नाल भलाई का सलूक करो, यतीमां नाल अच्छा सलूक करो, बुराई के रस्ते ते ना चलो। ये यूनीवर्सल गल्लां ने। ये किसी भी मजहब का होए, किसी भी अमीर होए, गरीब होए, बंदा होए, बुढ़ी होए, पिंड दा होए, शहर दा होए, ये सारे दे अंदर दी गल्लां ने। ये तुसीं करोगे तो कोई ये नहीं कहेगा कि जी मेरे ते पूरी नहीं उतरदी। हाँ, फिर कहता कि हुण पूरी किदी ते उतरदी है। एक दवाई है, सिर दर्द का इलाज है, एक बंदा कहता गोली खा के मैं ठीक होना, दूसरा कहता मैं चाह नाल ठीक हो जाना, तीसरा कहता मैं तो जी कोई सोहना चेहरा देखना मैं ठीक हो जाना। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤਿੰਨੋਂ ਇਲਾਜ ਲਿਖ ਦਈਦੇ ਨੇ। ਕਹੀਦਾ ਕਿ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਕਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਭ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਐਸੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਰੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ?
ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਛਪ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬਲਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਛਪ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ 2 ਪਬਲਿਸ਼ਰਸ ਨੇ ਛਾਪੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਕੀ ਨਿਗਹਦਾਸ਼ਤ ਦਾ ਐਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ 2 ਪਬਲਿਸ਼ਰਾਂ ਨੇ ਛਾਪਤੀ, ਔਰ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਛਾਪੀ ਜਾਓ, ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਛਾਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਖਰੀਦਦਾ ਤੇ ਛਾਪ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਆਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ, ਆਮ ਜੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਲਿਖਦਾ, ਕੋਈ ਬੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਈ ਇਲਮ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿਤੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਕਿ 10 ਐਡੀਸ਼ਨ ਛਪ ਗਏ ਨੇ, 8 ਛਪ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਜੇ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਨਫਸਾ ਨਫਸੀ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਵੀ ਹੈ, ਟੀਵੀ ਵੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼, ਆਈਪੌਡ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਮੋਬਾਈਲ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਯਕੀਨਨ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹੀ ਤਵੱਜੋ ਹਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਅੱਛੀ ਕਿਤਾਬ ਅੱਜ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਾਸ਼ਿਫ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਇਹ ਲਿਖਣ ਦਾ ਅਮਲ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਤੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਟੁੱਟੇ ਫੁੱਟੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖਣ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਦੀ ਲਿਖਦੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਵੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਨਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆਦਮੀ ਸਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਰ ਵੀ ਸਨ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤਰਫ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਜਲਾ ਬਖਸ਼ੀ, ਉਹ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਟੀਚਰ ਸਨ ਕਾਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਵੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮਤਲਬ ਕੁਛ? ਕਹਿੰਦੇ ਊਟ ਪਟਾਂਗ ਲਿਖ ਦਿਆ ਕਰ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਊਟ ਪਟਾਂਗ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਰਾਈਟਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। खैर मैं अखबार च कम शुरू करता। फिर एक बहुत बड़े साडे पाकिस्तान के पढ़े लिखे बड़े राइटर ने अहमद सलीम साहब, उन्होंने पहली दफा मैंने बुला के कहा कि काशिफ तू किताब लिखिया कर, तू कालम लिखना अखबारों में, तू संजीदा आदमी है, संजीदा काम कर। मैं कहा सर मेरा तजर्बा कोई नहीं। कहने लगे अच्छा मैं तुम्हें दसना किस तरह लिखी दा। उन्होंने पहली दफा मैंने सिखाया और मेरी पहली किताब साम्राज्य और पाकिस्तान जी है माशाल्लाह अवार्ड याफ्ता किताब है और इतना मुश्किल टॉपिक है, IMF और वर्ल्ड बैंक के हवाले जी मदद आई। वो फिर किताब में लिख के उन्होंने चैप्टर चेक कराया तो उन्होंने कहा एक भी लफ्ज बदलने की लोड़ नहीं। ये तो बहुत मुख्तलिफ किताब है थोड़ियां बाकी आने वाली किताबों तो बहुत मुख्तलिफ है। ਇਹਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵਜ੍ਹਾ? ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 50 ਸਾਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਕਰੀਬਾਤ 97 ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। 50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ 50 ਸਾਲ ਚ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਅਹਿਮਦ ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਯਾਰ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਦਸੀਏ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਮਾਰ ਖਾਦੀ, ਕਿੱਥੇ ਮਾਰ ਖਾਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਾਸ਼ਿਫ ਇਹ ਲਿਖ ਤੂੰ ਜ਼ਰਾ ਇਕਤਸਾਦੀਆਤ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਚ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਚ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਨਿਊਜ਼ ਅਖਬਾਰ ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। उस अखबार में छोटे कालम लिखता सी टेंशन के हवाले नाल, डिप्रेशन के हवाले नाल। एक दिन मेरे उस्ताद ने कहा यार सारे इकट्ठे कर, इन्हां दा उर्दू तर्जमा कर, इन्हां नूं छाप दे। मैं कहा ये किन्ने पढ़नी है ते आम वाक्य कहने लगा तू छाप ते सही। मैं और देख के पब्लिशर नूं दित्ती, छापी। वो पता लगा कि उहदा एडिशन जिहड़ा कोई 10-15 दिन च विक गया। मैनू फिर समझ आई कि असल लोगों के मसाइल ने, लोग अपने मसाइल दी चीज़ां पढ़ना चाहते हैं। फिर मैं सेल्फ हेल्प और सेल्फ मोटिवेशन की तरफ आ गया। हुण लोगों को जो हौसला देदा, हिम्मत दे दी है, फिर लोग फोन करते हैं, लोग दसदे ने कि फलां किताब दा फलां सफा पढ़ के। तुसी कोई ऐसा कोई ऑफिस बनाया जिथे लोग तुहाडे कोल आंदे ने या तुहाडीआं बुक्स तो इस्तेफादा हो रहा है? नहीं, ज्यादातर तो बुक्स तो ही जी। उहते टेलीफोन नंबर लिखिया होंदा या पब्लिशर नूं फोन करके पुछदे ने जी राइटर कित्थे ने, या मैं लेक्चर देन जाना मुख्तलिफ जगह दे ऊपर ते उस वक्त लोग इंटरेक्शन कर देंदे ने या खत लिखदे ने मुख्तलिफ लोग। इस तरह एक इंटरेक्शन हो जाता, तुहानूं पता लगता रहता कि लोगों को की प्रॉब्लम ने, इस टाइम की सोच रहे हैं। एक जो अच्छा अदीब और अच्छा राइटर है वो मुआशरा थर्मामीटर होंदा है, वो चेक करता रहता है कि इस वक्त मुआशरे का बुखार कितना है और किथे किस जगह ते बुखार है। उसका काम है कि उस जगह नूं इलाज करे, पिंच पॉइंट करे। ठीक, बिल्कुल। डिप्टी सैकटरी हो माशाअल्लाह हायर एजुकेशन कमीशन दे ऐसे इदारे दे नाल जुड़े होना तुहाडी किताब दोस्ती नूं और तुहाडे जिहड़ा सारी तुसीं काम कर रहे हो, ਜਿਹੜੇ ਫਲਾਹ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਕਿਸ ਕਦਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਦਾ? ਦੇਖੋ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਵੀ ਦੇ ਦੋਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਰਵਾਇਤੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਔਰ ਕਾਲਜ ਔਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਹੈਬਿਟ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਦਈਏ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਗਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਸਫਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਅਖਬਾਰ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਪਾਣੀ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਮੈਂ ਨਾਰਕਲ ਦਹੀਂ ਭਲੇ ਖਾ ਲਾਂ ਜਾ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਦਈਏ ਕਿ ਬੱਚੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨ। ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਟੈਸਟ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜਿਹਦੀ ਅੱਛੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਹੋਏ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕਾਲਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਜੀ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜਾਂ ਇਸ ਹਫਤੇ ਦਾ ਬੈਸਟ ਰੀਡਰ ਹੈ।
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੌਸਲਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਇਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਿਆ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਾਵਿਸ਼ ਔਰ ਮਿਹਨਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਹੁਣ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਾਵਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਜਲਦੀ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਦਈਏ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਾਈਏ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੇ ਕਰਾਈ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤੀ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਕਿ ਖੁਸ਼ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਔਰ ਖੁਸ਼ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਨਾ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਜਦੀਦ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਬਸੂਰਤੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਉਸ ਕਲਰਿੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋਣ ਸਾਡੀ ਤਰਫ ਆਉਣ। ਅੱਛਾ, ਕਾਸ਼ਿਫ ਫਰਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਤੁਮ ਜੀਤ ਸਕਤੇ ਹੋ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਮੀਰੀ ਕੁਵਤ टॉपिक है, तीसरा चैप्टर है इस किताब का। वो उन्होंने लिखा है, एक दफ़ा मुझे एक खिलाड़ी से मिलने का इत्तेफाक हुआ जो पे दर पे कई बाजियां हारता गया, लेकिन खेल के आखिर में इसकी हिम्मत दोबारा औद कर आती और फिर वो पे दर पे जीतता गया। मैंने इससे कामयाबी का राज पूछा तो वो बोला, मैं मैदान में उतरते हुए अहकाम इलाही को पढ़ लेता हूँ। जो लोग सब्र से काम लेते हैं खुदा इनकी कुव्वतों को दो चंद कर देता है। वो दौड़ेंगे मगर थकेंगे नहीं, वो चलेंगे मगर गिरेंगे नहीं। इन अल्फाज के विर्द के साथ मेरे अंदर ताकत और हिम्मत का दरिया मौजज़न हो जाता है और मैं अपने हरीफ पर गालिब होने में कामयाब हो जाता हूँ। मतलब इन्ने खूबसूरत मोतियां मंगर परोए ये हरफ ने ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਦਾ ਸਾਡੀ ਜਿਸਮਾਨੀ ਕੁਵਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਵਕਤ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ એનર્ਜੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸ ਕਦਰ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੂਲਸ ਨੇ, ਟਿਪਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਸ਼ਿਫ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਮੋ ਸਕਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਅਟਰੈਕਟ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਨੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੱਲ। ਇਸ ਸਿਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਹਰ ਘਰ ਦੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਕਾਸ਼ਿਫ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹਰ ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰ ਲਵੋ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਕੱਦਰ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂ ਕਾਸ਼ਿਫ ਸਾਹਿਬ? ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜੰਗਲਾਤ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਸ਼ੇਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ 2 ਮਿੰਟ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮਸਾਇਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮਸਾਇਲ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ, ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਹੈ ਸੂਈ ਗੈਸ ਦਾ ਬਿੱਲ, ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ, ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਕਾਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ, ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪੈਟਰੋਲ, ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਲੋਡ ਸ਼ੈਡਿੰਗ। ਇਹਨੇ 2 ਮਿੰਟ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਹਰ 2 ਮਿੰਟ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਸਾਇਲ ਦਾ ਹੱਲ ਦੱਸੋਗੇ ਉਸ ਵਕਤ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਲੇ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਤੰਗ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਤ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮਸਲੇ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੱਲ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈਣ ਨਾ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਮਸੀਹਾ ਨੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਫੁੱਟਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਫੁੱਟੇਗਾ? ਉਹ ਫੁੱਟੇਗਾ ਸਬਰ ਨਾਲ, ਉਹ ਫੁੱਟੇਗਾ ਸ਼ੁਕਰ ਨਾਲ, ਉਹ ਫੁੱਟੇਗਾ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ, ਉਹ ਫੁੱਟੇਗਾ ਕਾਵਿਸ਼ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਈਮਾਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਈਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰੋ, ਇਹ ਯਕੀਨਨ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ ਬਿਜਲੀ ਦਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਗਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਵਾਪਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮੀਟਰ ਲਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦੋਗੇ? ਨਹੀਂ। तो हल की है दा हल है कि बिजली में ज्यादा इस्तेमाल क्यों कर रहा, मैं घट कर दूंगा। अपने बच्चों को समझाओ, बीवी को समझाओ, जेडे पीक आवर्स ने उस बिजली घट इस्तेमाल करो, बिल अदा करने लिए पैसे का इंतजाम करो। हुण तुसीं फैसला करना है कि पहला अमल तुहाडा ठीक है कि दूसरा अमल तुहाडा ठीक है। डिसीजन तुहाडे हथ च, मैं तुहाडे घर आके डिसीजन नहीं दे सकदा, लेकिन एक राह दस सकदा वां कि इस राह चलोगे मसले हल हो जाणगे। ठीक। अच्छा, तुहाडी किताब है डिप्रेशन और आपका खानदान। अच्छा, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਨਦਾਨ ਪੂਰਾ ਅਗਰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸੈਟਅਪ ਹੈ ਵੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਔਰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ, ਔਰ ਬੋਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਧਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵੇ, ਤੇ ਉਸ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰਨਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਔਰ ਟੈਨਸ਼ਨ 70s ਔਰ 80s ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਨਾਨੀਆਂ, ਦਾਦੀਆਂ, ਨਾਨੇ, ਦਾਦੇ, ਤਾਏ, ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਇਜਤਮਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਬਰਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡਾ ਬੁਲਾ ਲੈਣੇ, ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਿਤੇ ਹੋਇਆ, ਮੁੰਡਾ ਕਿਤੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਛੋਟੀ ਈਦ ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਵੱਡੀ ਈਦ ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਮੁਹਰਮਾਂ ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਇਜਤਮਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
4 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਹੱਲ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਕੋਈ ਦਾਦਾ ਨਾਨਾ ਦਵਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ, ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਘਰ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ 24 ਘੰਟੇ ਕੋਸਤਾ ਰਵਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਮਾਰ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਤਾ, ਸਾਡਾ ਖਾਨਦਾਨ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ। ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨੂੰ 2-4 ਮਿੰਟ ਹੀ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਦਾਂ, ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਹੈ ਪੁੱਤਰ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਚਲੀ ਇਹ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਇਲਾਜ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਨਾਲ ਹੋਣਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਨਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ, ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੋਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਂ ਕੀ ਕਰਦੀ, ਦੌੜ ਕੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀੜੀ ਮਰ ਗਈ, ਕੀੜੀ ਦਾ ਆਟਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਕੀੜੀ ਦਾ ਆਟਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਡਿੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਡਾਇਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਹੀ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਤਵੱਜੋ ਕੀੜੀ ਵੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਦਰਦ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਵੱਜੋ ਅੱਛੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦਰਦ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਮੌਜੂ ਹੈ। ਸਾਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਕਾਮਯਾਬ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਸਾਦਗੀ ਵੱਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਪਏ। ਇਹੀ ਤੇ ਦੁੱਖ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਸਲ ਹੈ ਉਹ ਸਾਦਗੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ, ਹੁਣ ਤੇ ਯੂਰਪ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਖਾਨਦਾਨ ਤੋੜਤੇ ਉੱਥੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਡਰਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰਫ ਚਲੇ ਗਏ, ਹੁਣ ਉਹ ਖਾਨਦਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਫਿਕਰਾਂ 'ਚ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਸੌਦਾ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਫਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਐਸਾ ਸੌਦਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ, ਨਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਾ ਉਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਸਾਦਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਰਹਿ ਲਵਾਂਗਾ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਸਾਦਾ ਕੱਪੜਾ ਪਹਿਨ ਲਵਾਂਗਾ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਸਾਦਾ ਲਿਵਿੰਗ ਰੱਖ ਲਵਾਂਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਦਾ ਨਾ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨੁਕਸਾਨਾਤ ਵੀ ਉਨੇ ਹੀ ਨੇ। ਇਹ ਐਸਾ ਇਲਾਜ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨੁਕਸਾਨਾਤ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪੂਰੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੀ ਡਿਸਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ, ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ, ਮੁੰਤਸ਼ਿਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸੌਦਾ ਹੈ ਸਾਦਗੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਾਇਦਾ ਪੂਰੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦਾ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਲਈ, ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਮੁਲਕ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਔਰ ਮਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮਾਂ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ। ਮਾਂ ਤੇ ਮਾਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੌਜੂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਸਲ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਨਸਲ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਛਪੀ 2 ਪਬਲਿਸ਼ਰਸ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਟੌਪਿਕਸ ਦਰਅਸਲ ਕੀ ਸਨ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਲਿਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ? 2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬੱਚੇ ਕੀ ਨਿਗਹਦਾਸ਼ਤ ਦਾ ਇਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ 5-6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਤੱਕ ਦਾ तमाम ਅਦਵਾਰ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵਕਤ ਕਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਲਿਬਾਸ ਕਿਹੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਕਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਵੋ, ਕਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸੀ ਤਰਬੀਅਤ ਦੇਵੋ, ਇਸਲਾਮੀ, ਮਜ਼ਹਬੀ, ਮੁਆਸ਼ਰਤੀ, ਸਮਾਜੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਛਪੀ, ਮੇਰੀ 2 ਜਗ੍ਹਾ ਛਪੀ ਬਲਕਿ। दूसरी किताब है मेरी बच्चे का देखभाल का, जिस जिक्र किया होने। उस किताब विच मैं बच्चों के मसाइल उजागर किए हैं। मसलन बच्चे नाखून चबाते हैं, बच्चे पेशाब बिस्तर ते कर देंगे ने, बच्चे रात को ख्वाब च डर जाते हैं, बच्चे वालिदैन दा कहना नहीं मानते, बच्चे पढ़ने वाल तवज्जो नहीं देंगे, सारा दिन खेडते रहते हैं या कंप्यूटर ते बैठे रहते हैं। तो उन्होंने बच्चों को अगर सजा देनी है तो किस तरह की देनी है? यह नहीं कि डंडा फड़ के कुटना शुरू कर देना है, ठीक है। और अगर जजा देनी है, रिवार्ड देना, तो वो किस तरह देना, वो बुनियादी मौजू उस किताब का वो है। अच्छा अच्छा, इस किताब की प्राइमरी की सतह ते स्कूलों में किन्नी टीचर्स दे कोल होनी जरूरी है? बहुत। और प्राइमरी दी सतह ते जिस वक्त पेरेंट टीचर मीटिंग्स होंदियां ने ते ये पेरेंट्स कोले किताब जानी कितनी जरूरी, क्योंकि इस किताब दा मकसद इस तो बगैर फौत हो जाएगा। बिल्कुल गल ठीक है तुहाडी, बिल्कुल मेरे दिल दी गल कीती है। मैं क्योंकि मेरी किताब है, अगर मैं उसकी तारीफ करांगा तो वो बिल्कुल ही एक बेमानी चीज है, लेकिन इस हद तक मैं जरूर कहांगा कि एक किताब हर उस कपल को होनी चाहिए जो अपना खानदान शुरू करने की तरफ जा रहा है, और हर उस बच्चे के टीचर को होनी चाहिए जो ट्यूशन ते स्कूल दे विच या अकैडमी उस बच्चे को पढ़ा रहा है। तुसी आजकल देखा होगा एक बहुत बड़ा मसला आया साडे मुआशरे च, बच्चे खुदकुशियां बहुत कर रहे हैं। हाँ जी, टीचर दी मार तो सजा तो इम्तिहान तो फेल होने दो। कम से कम इस किताब को पढ़ने तो उन्होंने यह पता चल जाएगा कि मेरे एक छोटा जिहा फिक्रा, एक छोटा जिहा जुमला
اس بچے ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਦਵਾਂ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤੇਰੇ 'ਚ 101 ਖੂਬੀਆਂ ਨੇ, ਬਸ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਸਲਾ ਅਗਰ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਲਵੇਂ ਨਾ ਤੇ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਬੱਚਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਤਰਫ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਤੇ ਮੱਖੀ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੱਖੀ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੀ, ਪੂਰਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਸਮ ਛੱਡ ਕੇ ਜ਼ਖਮ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ 101 ਖੂਬਸੂਰਤੀਆਂ ਛੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਖਾਮੀ ਫੜ ਕੇ ਇੰਨਾ ਪਿੰਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਾਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੀ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲਿਦੈਨ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਆ ਇਮਤਿਹਾਨ ਤੋਂ ਫੇਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਬੱਚੇ 'ਚ ਕੋਈ ਖੂਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ? क्या वो अच्छा हाफिज कुरान नहीं सी बन सकता? क्या अच्छा कारीगर नहीं सी बन सकता? क्या वो बच्ची घर का अच्छा काम नहीं सी कर सकती? क्या वो अच्छा सिलाई कढ़ाई और खाना पकाना नहीं सी कर सकती? तुसी वो खूबसूरतियां उजागर कर दोगे। एक साल वो नाकामी हुई है, अगले साल कामयाब भी हो सकती है। बल्कि मैं तो उन्होंने नाकामी भी नहीं कहता। एडिसन, थॉमस एडिसन का नाम तमाम लोगों ने सुनिया होगा। उन्हें 2500 चीज़ां इस्तेमाल कीतियां बल्ब बनाने दे लई। 2500 चीज़ां, फिलामेंट बनाना सी ओदा। ओदे आके असिस्टेंट ने कहा कि असी सर नाकाम हो गए। उन्हें कहा नहीं, असी कामयाब हो गए। सानू ये पता चल गया कि 2500 चीज़ां साडे काम दियां नहीं, ते ये पता चल गया तुहानू कि ए साल मेरे बच्चे नू ए प्रॉब्लम आई जिहदी वजह तो नहीं पढ़ सकिया, अगले साल ज्यादा पढ़ लेगा। थोड़ा जिहा असी रीफ्रेम करना चीज़ां नू। वैसे तो मैं बहुत सारी किताबां तुहाडे लिए अज लैके आया सी, लेकिन स्पैशली हुण जिस किताब चों मैं तुहानू एक इकतबास सुनावांगा, उस किताब का नाम है शाबाश तुम जीत सकते हो। इस किताब चों मैं तुहानू 2 इकतबासात पेश करांगा, बिल्कुल छोटे छोटे इकतबासात ने। खुद इत्मादी के एहसास का इन्हिसार उन ख्यालात पर होता है जो आम तौर पर आपके जहन को घेरे रहते हैं। अगर आप नाकामी के मुतल्लिक सोचेंगे तो आप खुद को शिकस्त खुर्दा सा महसूस करेंगे। इसके खिलाफ अगर आप एतमाद और तामीरी ख्यालात को अपने जहन में जगह देंगे और इस तरह सोचने की आदत डाल लेंगे तो आप हर मुश्किल जूं के तूं निकल आएंगे। खुद एतमादी का एहसास आपके अंदर एक ज़बरदस्त ताकत पैदा करता है। बकौल शख्स से बहादुर बनिए, हिम्मत अफरोज़ कुव्वतें खुद खुद आपकी कमक को पहुंच जाएंगी। अमरीकी अदीब एमरसन ने एक बड़ी उम्दा हकीकत का इंकशाफ किया है। हमेशा वही लोग फतह याब होते हैं जिन्हें यकीन होता है कि वो फतह याब हो सकते हैं। जो काम आपको डराते हैं उन्हें कर गुजरने से डर आपके अंदर से जाता रहेगा। एक दफ़ा जब सिकंदर आज़म एक मुल्क पर हमलावर हुआ तो उसके जर्नैल ने आकर कहा, मुझे इस हमले से खौफ सा महसूस हो रहा है। सिकंदर ने उसके कंधे पर हाथ रखकर जरा मुस्कुराकर कहा, जर्नैल अपने खौफ का कहा ना मानो। एक और इकतबास में छोटा जा तुम पेश करना है इसी किताब तुम। मेरी बेटी कशफ फातिमा जिसकी उम्र 7 बरस की है, एक रोज मैंने उससे पूछा, बेटी तुम खुश तो हो ना? क्यों नहीं, बहुत ज्यादा, उसने जवाब दिया। तुम हर वक्त खुश रहती हो? मैंने पूछा। जी हाँ, हर वक्त पापा। वो कौन सी चीज है जिसने तुम्हें इतना खुश बना रखा है? इसका तो मुझे पता नहीं, मगर मैं खुश जरूर रहती हूं, बेटी ने जवाब दिया। कोई ना कोई चीज तो जरूर होगी जो तुम्हें खुश रखती है, मैंने उसने खरीदने के लिए कहा। खैर, वो कहने लगी, मैं आपको बताती हूं वो क्या चीज है। वो मेरी सहेलियां हैं, इन्हीं की वजह से मैं स्कूल जाना भी पसंद करती हूं। मुझे अपनी उस्तानियां भी अच्छी लगती हैं और मुझे अपने भाइयों, मम्मा और आपसे बड़ा प्यार है। इसके बदले ये सब लोग मेरी देखभाल करते हैं और मुझे बड़े प्यार से रखते हैं। मेरे ख्याल में इस उम्र की बच्ची से इससे अच्छे और मौजूद जवाब की तवक्को नहीं की जा सकती। एक मरतबा अमेरिका में बच्चों के एक गिरोह से पूछा गया कि जिन चीज़ों को देखकर या जिनकी वजह से वो सबसे ज़्यादा खुश होते हैं उनके नाम बताएं। उनके जवाबात बड़े मुतासर करने वाले थे। लड़कों ने जवाबात दिए, एक उड़ती हुई अबाबील, गहरे शफाफ पानी को देखना, एक तेजी से दौड़ती हुई रेल, बोझ उठाने वाली मशीन और मेरे कुत्ते की आंखें। लड़कियों ने यह जवाबात दिए, दरिया के किनारे खंभों की रोशनी, दरख्तों में घिरा हुआ मकान, एक चिमनी से उठता हुआ धुआं, सुर्ख कपड़े, बादलों में छुपा हुआ चांद। इन अशिया में कायनात के हुस्न का थोड़ा बहुत हिस्सा जरूर छुपा होता है। खुश रहने के लिए आपके पास पाकीज़ा रूह होनी चाहिए, ऐसी आंखें हों जो आम चीज़ों में भी
हुस्न तलाश करें, एक बच्चे का दिल और रूहानी सादगी। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਡਿਪਟੀ ਸੈਕਟਰੀ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਯੰਗਸਟਰਸ ਨੇ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ। ਖਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਲੈਣਾ, ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਵੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਰੀਫਰੇਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਗਰ 10 ਕਿਤਾਬਾਂ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ तो कोई 10 ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਾਣ ਗਈਆਂ ਨਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੀ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਕਲਮੰਦ ਅਦੀਬ ਵੀ ਹੋਏ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸਰਾਤ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਤਰਾ ਅਗਰ ਪੱਥਰ ਤੇ ਪਾਈ ਜਾਓ, ਕਦੀ ਤਾਂ ਸੁਰਾਖ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਬੱਚਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਤੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਕਰੇਗੀ। ਉਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਅਸਰਾਤ ਇੰਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ ਵੈਸੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ। लिहाजा कल्चर डिवेलप कर दो तो खुद ब खुद बच्चे आहिस्ता आहिस्ता अमल की तरफ चले जाने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि पहला काम तो पढ़ना, फिर ही अमल करना। कुरान भी है ना, पहला की उन्होंने कहा पढ़ अपने रब के नाम से, पढ़िया तो फिर उन्होंने अपनी जिंदगी शामिल किया। लिहाजा अज भी असीं पढ़ावांगे तो अपने आप अपनी जिंदगी शामिल होना शुरू हो जाएगा चीज़ां। ठीक। अच्छा, रॉयल्टी का की हिसाब किताब है साडे मुल्क विच? राइट्स किस कदर ने दे पब्लिशर्स वालों? ਉਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਸੀਏਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਕਿ ਇੱਕ ਉਹ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਨੇ ਜੀ, ਬੜਾ ਨਾਮਵਰ ਰਾਈਟਰ ਨੇ, ਸਫਰਨਾਮਿਆਂ ਦੇ, ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ, ਨਾਵਲਾਂ ਦੇ, ਅਫਸਾਨਾ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਯਕੀਨਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਕਮਾਇਆ, 50 ਸਾਲ 60 ਸਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਮਾਜ਼ੀ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਜ ਨਿਸਬਤਨ ਬਿਹਤਰ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਥਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਜਾਂ ਤੇ ਆਪ ਪੈਸੇ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਛਾਪਾਂਗੇ, ਵਿਕੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਬਕਾਇਦਾ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਖਰਚੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰਾਈਟਰ ਦੇ ਕੀ ਖਰਚੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ? ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਇੱਕ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬਗੈਰ 100 ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਪਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੜਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਅਖਬਾਰ ਪੜਾਂਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਿਆਹੀ ਲਵਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਾਗਜ਼। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਵਕਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ 3 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਈ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, मैं लिख रहा कि मेरा मैसेज कन्वे हो जाए, अपनी सैटिस्फैक्शन अपने। और मैं अपनी किताबों में लिखा है कि मैं तो अपने बच्चों को ठीक करने लिख रहा। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਅੱਛੀ ਕਿਤਾਬ ਇਸ ਲਈ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਛੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹਨਾ। ਠੀਕ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਲਿਖੋਗੇ ਤਾਂ ਖੁਦ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਗਾਮ ਫੈਲਦਾ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਾਈਟਰ ਹੁਣ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੇ ਕਿ ਪਰਚਾ ਕਰਾਉਣ ਜਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਆਈ ਕਿ ਜੇ ਰਾਇਲਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਤਹਿਰੀਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਡਰਾਮਾ ਬਣਾ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਸੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਉਹਨੂੰ? ਬਿਲਕੁਲ, ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਸ਼ਿਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣਾ ਤਾਂ ਅਜੀਬ ਹੈ, ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੋ, ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਢੋਲ ਵਜਾਓਗੇ ਮੈਂ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਕੇ ਖੁਦ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਥ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਹੈ, ਇਹ ਖੁਦ ਢੋਲ ਹੈ, ਇਹ ਆਪ ਵਜੇਗਾ ਜਾ ਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੱਲ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਵਜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਖੁਦ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਹਿਮਦ ਫਰਾਜ਼ ਨੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਟ ਵੀ ਲਿਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। एक्सपायर हो जाती हैं किताबें, ज्यादा देर नहीं चल सकती हैं, ज्यादा देर नहीं चल सकती हैं। बहुत शुक्रिया काशिफ साहब, बड़ी अच्छी अज की सिटिंग रही असी बड़िया अच्छी गल्लां कर सके। गो के मुकम्मल इंसाफ तो तुहाडियां किताबां नाल कर नहीं सके क्योंकि इन्हां नाल इंसाफ जमाना करेगा, क्योंकि जिस वक्त जमाना तब्दील होएगा इन्हां किताबां नूं पढ़ के तो फिर असी जान पावांगे कि तुहाडी काविश किस कदर फ्रूटफुल रही। लेकिन साडा प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम तशरीफ लिया जी जनाब। ऐसे साडा अज दा प्रोग्राम और इस तरह के मजीद प्रोग्रामां दे नाल तुहाडी मुलाकात दा सिलसिला जोड़े रखांगे। इस वक्त इजाजत चाहांगी, रब रख।